السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده حمدا وأصلي مصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. Honorable and respected President, Secretary, Educationist and others, particularly the organized by Maulana Mufti Abdul Mateen Sheikh, who is General Secretary of All India Sunnatul Jama'ah. I pay my heartiest homage to all famous figures. I am thankful to the organizer who has given me an opportunity to deliver my lecture on the improvement of education of the Muslim community. We know that education means achieving a world peace, justify freedom and equality for all. Education is strongly necessary for everyone. Muslims are also not backward in education, but they are somewhat behind than others in education. So, we should improve the education of our community. We must remember that in this world there are two types of education. One is commercial and the other is religious education. I think education should be done with religion, the education with theology. Because Allah says in Quran, كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Moreover, Allah says, ربنا وبعث فيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Without the knowledge of the Quran and Hadith, is not possible become Allah Wala and attain the purity of mind. Because Allah has taught us through the Quran and Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is actually the real and proper education. The All India Sunnatul Jamaat Committee has been trying to develop or uplift the community, giving their proper education since 1979. This organization has been able to perform the activities like Dini Ta'aleem, Madrasa education, mass marriage, magazines, newspapers, particularly the Banganur Putrika, non-government Board of Islamic Education, Maghribi Bengal Anjumania Waizin, Rahmania Student Federation, and Hadiya Moral Education, etc. Our organization is committed to the betterment of our community by providing them with religions and modern education. We hope you will with us with your active and wholehearted cooperation. Finally, I again thank the organizer and others whose hard work has made it worthwhile. There are so many things you could do to make the community more and more educated as much as your resource and time permit you. I appreciate your valuable time and effort spent here with these. I end my speech here wishing everyone all the very best
in your individually careers and aspiration and the personal life. সম্মানিত ভাইরা, আপনারা যারা আজকে এখানে উপস্থিত, আপনারা ইতিপূর্বে শুনেছেন যে কেরলের এসএসকে সংস্থা থেকে আজকে পশ্চিমবঙ্গের অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাতের সঙ্গে টাই আপ করে এই সুন্দর একটি সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, যেখানকার মৌলিক চিন্তা হলো যে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার একটি সমন্বয় ঘটানো। দেখুন, শিক্ষার মৌলিক স্বার্থ হলো এটাই, একজন শিক্ষাবিদকে আল্লাহওয়ালা হওয়া, একজন শিক্ষাবিদকে প্রকৃতপক্ষে আত্মশুদ্ধির মানুষ তৈরি হওয়া। ফলে আমরা সাধারণ শিক্ষার ভিতর দিয়ে ধর্মশিক্ষার সমন্বয়ে কিংবা ধর্মশিক্ষার সমন্বয়ে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা চাইছি একদিকে মানুষ পার্থিব জীবনটাকেও লাভ করুক, অপরদিকে মানুষ যথারীতি আল্লাহকে পাক, রসুলকে পাক, আখেরাতটাকেও রক্ষা করুক। এই লক্ষ্যেই অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল 1979 সাল থেকে 2024 পর্যন্ত। মাঝখানে স্মরণীয় মুফতি আব্দুল মাতিন সাহেবের একান্ত প্রচেষ্টা, কেরলের হাদিয়া মরাল এডুকেশন বলি, দারুল হুদা ইউনিভার্সিটি বলি, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে এবং ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা কোনোটাকেই ইনভ্যালিড করতে চাই না, গুরুত্বহীন করতে চাই না। একদিকে যেমন প্রয়োজন আছে সাধারণ শিক্ষার, তেমন প্রয়োজন আছে মুসলিমদের যে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস যে আফটার ডেথ আমাদের জন্য আরেকটি কাল রয়েছে, যেটি অনন্তকাল। ওই কালটা থেকেও আমাদেরকে নাজাত পেতে হবে। সুতরাং আজকের আমি এই সুন্দর প্রোগ্রামে অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাতের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাবো, যারা সময় দিয়ে, শ্রম দিয়ে, পয়সা দিয়ে এবং তারা তাদের কষ্ট মেহনতকে বরদাস্ত করে এই প্রোগ্রামে এসেছেন, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সঙ্গে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, বা যারা আজকের এখানকার বিশেষ গেস্ট, তাদের কাছেও আমি আমার বার্তাটা যতটুকু পেরেছি বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আমরা আধুনিকত্ব করতে যে আমরা আধ্যাত্মিকতা থেকে হারিয়ে না যাই, দুনিয়াকে অর্জন করতে যে দিনকে আমরা হারিয়ে না ফেলি, দুনিয়াকে অর্জন করতে যে পরকালটাকে আমরা হাতছাড়া না করে ফেলি। এ ব্যাপারে সবাইকে একান্ত চেষ্টা করা দরকার। আপনারা জানেন অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাতের সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠাতা আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা আলহাজ মরহুম হাফেজ শামসুর রহমান সাহেব, তিনি দিনটাকে সামনে রেখে এই সংগঠনটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন থেকে মাতিন সাহেবের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তখন আধুনিক কালচারের সঙ্গে সংগঠনটাকে বাস্তবমুখী করে তুলতে অনেক রকমের প্রজেক্ট তিনি নিয়েছেন এবং যে প্রজেক্টগুলি ফলপ্রসূ হয়েছে আপনাদের মতো মানুষদের আর্থিক, দৈহিক, সার্বিক সহযোগিতা এবং সঙ্গে থাকার জন্য। ফলে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আগামীতেও আমাদের সঙ্গে থাকুন। পশ্চিমবঙ্গব্যাপী অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাত যে সমস্ত কার্যক্রমগুলোকে সম্পন্ন করেছে এবং আগামী দিনে এই কমিউনিটিটাকে আগিয়ে নিয়ে যেতে আরও যে সমস্ত প্রজেক্টগুলো নেবেন, আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। মে আল্লাহ বিলিস অল আমিন ও আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ।